તાલીઓથી વાલા ભક્તજનો આપણે વધાવશું. આ ઘડી, આ ક્ષણ, આ પળ આપણા માટે અનમોલ અને દિવ્ય છે. તો હવે મંદિરના કોઠારી તથા सिंदूर चर्चित कलेवर नैष्ठ केंद्र श्री रामदूत हनुमंत हर संकट में। बोलो रोकड़िया देव हनुमान जी महाराज ने। इष्टदेव परम कृपाळु भगवान श्री स्वामीनारायण आज आनंद खाते श्री रोकड़िया देव हनुमान जी महाराज सानिध्य में उजवाई रहेल पंचदिनात्मक श्री हनुमान चालीसानी दिव्य कथा અને કથાના વક્તા બધે વિરાજમાન થઈ આપ સર્વ ભક્તજનોને શ્રી હનુમાન ચાલીસાની દિવ્ય કથાનું રસપાન કરાવી રહેલ વક્તા મહોદય છેલ્લા ઘણા બધા વર્ષોથી સાળંગપુર સ્થિત શ્રી કષ્ટભંજન દેવ હનુમાનજી મહારાજની જેમના મંડળ દ્વારા ખૂબ મોટી સેવા થઈ રહી છે એવા અથાણાવાળા સ્વામીના કૃપાપાત્ર વિદ્વાન શાસ્ત્રી સ્વામી શ્રી હરિપ્રકાશદાસજી સ્વામી સભામાં ઉપસ્થિત આપણું રોકડિયા દેવ હનુમાનજી મંદિર તેમજ શ્રી સહજાનંદ સ્મૃતિ મંદિર આ બંને મંદિરોને જેઓ સંભાળી રહ્યા છે, સાધુ ગુણે સંપન્ન છે, મોટા સંત સદગુરુ સ્વામી શ્રી ધ્યાની સ્વામીજીના કૃપાપાત્ર છે એવા સ્વામી શ્રી ભક્તવત્સલદાસજી સ્વામી એમનું મંડળ એમની સાથે ખાસ શ્રી ન્યાલકંઠ સ્વામીજી પધાર્યા છે અને એની સાથોસાથ અત્યારે વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં આપણા વડતાલ મંદિરના નવનિયુક્ત મુખ્ય કોઠારી स्वामी श्री देवप्रकाशदासजी स्वामी, वड़ताल श्री लक्ष्मीनारायण देव सत्संग महासभा प्रमुख, उपस्थित विद्वान शास्त्री स्वामी श्री नवोत्तम प्रकाशदासजी स्वामी, उपस्थित श्रीवल्लभ स्वामी, पुरुषोत्तम प्रकाश स्वामी, धर्मानंदन स्वामी आदि घणा बधा संतों की उपस्थिति है। त्यारे उपस्थित तमाम आदरणीय सौ संतो बहु मोटी संख्या में आनंदना घणा बधा आगेवान भक्तों अहींया उपस्थिति देखाय छे। श्री बिपिन भाई है, मिहिर भाई है, मंदिरना ट्रस्टीओ आगेवान हरिकृष्ण भाई होय, अतुल भाई होय अने खास विदेश थी अमेरिका थी आ प्रसंग विषय सर्व प्रकारे जेमणे सेवाओ आपी छे। आ मंदिरना जे आपणे दर्शन करीए छे एमां पण एमनी बहु मोटी पायानी सेवा रही है। एवा उपस्थित श्री भावेश भाई न्यूयॉर्क थी आव्या छे, बंदिश भाई शिकागो थी आव्या छे। घणा बधा भक्तो हूँ जोई रह्यो छुं। त्यारे उपस्थित आप सर्वे भाविक भक्तजनों आज भूमि है रोकड़िया देव हनुमानजी महाराज ने अनंत कोटि ब्रह्मांड धनी पुरुषोत्तम नारायण की प्रसादी भूमि है। एनो एक भव्य इतिहास है जेना विषे स्वामी श्री नवोत्तम स्वामीजी आप सौने प्रथम दिवसे आनी बधी बात करी है। आ स्थान वर्षोथी वड़ताल श्री लक्ष्मीनारायण देव गादी संस्थान स्थान पण आज एक बात चौक्कस कहेवानुं मन थाय कि आ स्थानने साचवी राखवामां जेमनो बहु मोटो प्रयास रह्यो एवा आपणे आज याद करवानुं मन थाय एवा श्री मणिभाई तेमज श्री महेशभाई अने एनी पछी आजे जे रीते नवयुवानो संभाळी रह्या छे अने घणा समयथी एक एवो विचार चाल्यो आवतो हतो कि आ मंदिरने आपणे पुनः एक वखत वड़ताल लक्ष्मीनारायण देव गादी संस्थानी साथे संकलित करीए त्यारे विचारने जे वर्तमान कमिटी अमल में लावी है ए बदल हूँ तमाम कमिटीना सभ्यों ने खूब खूब धन्यवाद आपू छूं। भाई वड़ताल लक्ष्मीनारायण देव गादी संस्थान साथे ज्यारे संपत्ति संकलित थाय ने त्यारे प्रॉपर्टी निर्गुण थाय छे। सूर्य चंद्र तपसे त्यां सुधी रोकड़िया देव हनुमानजी महाराज की जग्या ए प्रसादी जग्याए वड़ताल लक्ष्मीनारायण देव गादी संस्थान अंतर्गत रहेशे अने एनो बहु मोटो लाभ आज आखुं शहर चरोतर प्रांतना घणा बधा विस्तारथी आवेला भक्तजनोनो लाभ लई रह्या होय छे। नियमित अमारे कायम चैत्र सुद पूर्णिमाए तेमज दिवाળી पूर्वे जे काળી चतुर्दशी होय त्यारे कायम आवવાનું થાય છે યજ્ઞમાં। એ વખતે બધા ભક્તોનો ભાવ હવે પ્રત્યક્ષ નિહાળીએ છીએ। હનુમાનજી મહારાજના એટલી બધી શક્તિ રહેલી છે ભગવાનની કૃપાથી કે હનુમાનજી મહારાજ जे पण मंदिर में स्थापित थया होय दरेक मंदिर में हनुमानजी महाराज विराजमान होय ए तमामे तमाम हनुमानजी महाराज भक्तों कार्य करता होय छे। पण अहींया जे प्रमाणे हनुमानजी महाराजनुं नामाभिधान रोकड़िया देव करवामां आवेलुं छे एटले के इंस्टंट
કોઈ પણ ભક્તની બીજી કોઈ બાબત જોયા વગર એના હૃદયનો જે શુદ્ધ ભાવ હોય અને એ ભાવ પ્રમાણે જ્યારે ભક્ત અહીંયા દેવ આગળ પ્રાર્થના કરે છે ને, ત્યારે આ રોકડિયા દેવ હનુમાનજી મહારાજ એની પ્રાર્થના સાંભળીને એનો સંકલ્પ, એનો મનોરથ પૂર્ણ કરે છે. એવા હનુમાનજી મહારાજ આપણી પાસે. શ્રીજી મહારાજે આ મૂર્તિને વિશે હાથ ફેરવેલો છે. સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામી જેવા મહાન મહાન સંતોએ આ પ્રસાદીના સ્થાનને વિશે આવીને એનું એક દૈવત વધારેલું છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો ઇતિહાસ છે. વર્ષો પહેલા જ્યારે કોઈ બીજી બધી બાબતો, વ્યવસ્થાઓ નહોતી, ત્યારે મોટા મોટા સદગુરુ સંતો શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી હોય કે પછી સદગુરુ શ્રી ગોપાળાનંદ સ્વામી હોય કે સદગુરુ શ્રી પવિત્રાનંદ સ્વામી હોય, પારીખામાં સ્વામી કોણે પધરાવ્યા છે? ઉપેન્દ્રાનંદ સ્વામીએ પધરાવ્યા હોય, એવા ઘણા બધા સંતોએ વિવિધ સ્થાનોની અંદર હનુમાનજી મહારાજ પધરાવ્યા છે. અને હનુમાનજી મહારાજો તે પ્રમાણે જ કામ કરે છે. કમિયાળાના હોય કે વટામણના હોય, તો એ જ પ્રમાણે આજે આણંદ શહેર બહુ ભાગ્યશાળી છે કે એમને રોકડિયા દેવ હનુમાનજી મહારાજની પ્રાપ્તિ થયેલી છે. અને આજે મને બહુ આનંદ થાય છે એ વાતનો કે આજે એટલી મોટી સંખ્યામાં આપ સૌ ઉપસ્થિત રહ્યા છે. એ તમારા બધાનો ભાવ બતાવે છે. અને તે જ પ્રમાણે વક્તાશ્રી પણ ખીલ્યા છે અત્યારે. જેમ હનુમાનજી મહારાજ નું સારા વિશ્વભરમાં એમનો પ્રતાપ છે, એ પ્રમાણે હનુમાનજી મહારાજની સેવા કરીને અમારા શાસ્ત્રી હરિપ્રકાશ સ્વામીની પણ અત્યારે કથાની ખૂબ બોલબાલા છે. પાછા બહુ વિનમ્ર થઈને કરતા હોય છે. તો આપ સૌને ખૂબ આનંદ આવશે. બહુ ટૂંક સમયમાં અહીંયા હનુમાન જન્મોત્સવની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. તમારા બધામાં થનગનાટ છે એ ઉત્સવને માણવા માટે. તો અંતમાં વાલા ભક્તો, શ્રીજી મહારાજે બહુ એક સરસ મજાની વાત કરી છે વચનામૃતની અંદર કે ભગવાનની જે માયા હોય તે કઈ છે. તો પછી મહારાજે એની વ્યાખ્યા કરી છે કે જેમ દેહને વિશે જે અહમ બુદ્ધિ થાય છે અને દેહના સગા સંબંધીને વિશે જે મમત્વ બુદ્ધિ થાય છે, તે જ ભગવાનની માયા છે. અને ભગવાનની માયાને જેને ટાળી એ માયાને તર્યો કહેવાય છે. અને પછી મહારાજે વાત કરી કે મોટા મોટા ભગવાનના જેટલા પણ ભક્તો થઈ ગયા, કે હનુમાનજી થઈ ગયા હોય, નારદ થઈ ગયા હોય, ધ્રુવ થઈ ગયા હોય, પ્રહલાદ થઈ ગયા હોય, એમણે કાયમ ભગવાન પાસે એક માંગણી કરી છે કે દેહને વિશે અહમ બુદ્ધિ અને દેહના સગા સંબંધીને વિશે જે મમત્વ બુદ્ધિ રૂપી માયા છે, એનાથી અમારી રક્ષા કરજો. અને માયાને જેને ટાળી એવા જે સાધુ, એનો અમને કાયમ સંગ આપજો. અને પછી મહારાજે ભક્તોને વાત કરી કે તમારે પણ કાયમ આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરવી. હવે વાતનો સાર એ છે કે અત્યારે આખું જગત કોઈ બાબતથી પીડાતું હોય તો એ છે અહમ બુદ્ધિ. અહંકાર કોઈને છોડતો નથી. નાનો હોય કે મોટો હોય, શ્રમિક હોય કે ધનવાન હોય, સૌને એમ લાગે છે કે હું જ શ્રેષ્ઠ છું, મારામાં બધા જ ગુણોનો સમાવેશ છે. એ અહંકાર છે. અહંકાર, જે અહમ બુદ્ધિ, જે ગુણ બુદ્ધિ, જે દેહાભિમાની પણ આવે છે ને, એનાથી ટાળવાની વાત છે. તો માટે ભગવાનના જે ભક્તો હોય છે ને, એ ભગવાન પાસે કાયમ એવું માંગે છે. અને હનુમાનજી મહારાજના ભક્તો તો પહેલેથી એ પ્રમાણેના હોય છે. માટે વાલા ભક્તજનો, કાયમ જીવનની અંદર આ બધી બાબતો કેળવવી અને સામેવાળાના ગુણને કાયમ ગ્રહણ કરવાનો પ્રયાસ કરવો. અને આપણામાં નાના મોટા જે કાંઈ પણ અવગુણ રહી ગયા હોય ને, એનો નિરંતર તપાસ કરશો ને, તો ચોક્કસ એક દિવસ એવો આવશે કે ભગવાનના પ્યારા ભક્ત બનશું. અને ભગવાન અંતકાળ જ્યારે આવશે ને, ત્યારે એના ભક્તને ધામમાં તેડી જશે. આ સર્વ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે. આ વાત આજે સમજો, કાલે સમજો કે ગમે ત્યારે, આ સમજ્યા સિવાય છૂટકો નથી. તો તમે જ્યારે હનુમાનજી મહારાજની કથા સાંભળવા આવો ત્યારે એ વસ્તુ ખાસ ગ્રહણ કરજો. સમજણ બહુ મોટી વસ્તુ છે. અને સમજણ એટલે આખા વિશ્વની શક્તિ સામર્થ્ય હોય અને છતાંય સત્સંગમાં જે ભક્તની આગળ છકતો નથી ને, એને સમજણ કહેવાય છે. અને એ સમજણ આપણને શ્રી હનુમાનજી મહારાજના ચરિત્રથી શીખવા મળતી હોય છે. તે પ્રમાણે આપ સૌ એની કથાનો લાભ લેજો. અંતમાં વડતાલ વિહારી હરિકૃષ્ણ મહારાજના ચરણમાં પ્રાર્થના છે, એમની કૃપા કાયમ રહે. અમારું જે રોકડિયા દેવનું ટ્રસ્ટી મંડળ, બધા જે કાર્યકર્તાઓ, જે આગેવાન ભક્તો, આપ સૌને અમારી ભલામણ છે. મંડળ અહીંયા અમારું રહ્યું છે ધ્યાની સ્વામીજીનું. બહુ નિર્દોષ સાધુતા વાળું મંડળ છે. કેવળ ભગવાનને વિશે પ્રીતિ કરાવનારું મંડળ આણંદના સત્સંગીઓને મળ્યું છે. એ બહુ મોટું ભાગ્ય છે.
તો કાયમ એમને સાચવજો, એમના કયામાં રહેજો, એટલી ભલામણ. ભગવાન તમારા બધાનું ખૂબ મંગળ કરે એવી પ્રાર્થના સાથે અમારા આપ સર્વને ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ.